சன் திராஸ்தும் பாரத புங்கவாம். Tatra, there, Brahmarshaya, Rishi among the Brahmanas, Sarve, all, Devarishaya, Rishis among the demigods, Cha, and Sattama, situated in the qualities of goodness, Rajasriya, Rishis among the kings, Cha, and Tatra, in that place, Asan, were present, Trastum, just to see, Parada, the descendant of King Parada, Pungavam, the chief of, translation, just to see the chief of descendants of King Parada, Bhisma, all the great souls in the universe, namely the rishis amongst the demigods, brahmanas and kings, all were situated in the quality of goodness, were assembled there. Purport: rishis are those who have attained perfection by spiritual achievements. Such spiritual achievements can be earned by all, whether one is a king or a mendicant. Bhismadeva himself was alone. Bhismadeva himself was also one of the Brahma Rishi and the chief of the descendant of King Parada. All rishis were situated in the quality of goodness. All of them assembled there on hearing the news of greatest warriors impending death. This sloka, that Pandavas, they are coming to meet Bhismadeva. So these slokas are explaining about that. பாண்டவர்கள் பீஷ்மரை சந்திக்க வருகிறார்கள். அதை பற்றிய விளக்கத்தை இந்த ஸ்லோகம் தருகிறது. So in this sloka, we can take example Yudhishthira in the problem. So he wants solution. So he going to meet, he approaching Bhisma. யுதிஷ்டிர மகாராஜர் ஒரு பெரும் குழப்பத்தில் ஆழ்ந்திருக்கிறார். அதிலிருந்து விடுபடுவதற்காக பீஷ்மரை சந்திக்க செல்கிறார். And also so many rishis and Raja Rishi and the heavenly rishis and people, those who are king who is Rishi, they are all assembled there. மேலும் பற்பல ரிஷிகளும்
தேவர்களுக்கிடையே உள்ள ரிஷிகள், பிராமணர்களுக்கிடையே உள்ள ரிஷிகள், ராஜ ரிஷிகள் அனைவரும் அங்கு கூடியிருக்கிறார்கள். So they are all in mode of goodness. இவர்கள் அனைவரும் சத்வகுணத்தில் அமைந்திருக்கிறார்கள். So those who are in the Sattva-gun, they only act this way. We have to ask some people for our suffering. And Rajoguna, Tamoguna people, they will not consult, they will act certain ways, and they will again increase their suffering. சத்வகுணத்தில் இருப்பவர்களின் குணாதிசயம் இதுவே ஆகும். அவர்கள் தங்களுடைய கஷ்டத்தை தீர்த்து கொள்ள மற்றவரை அணுகி அதற்கு நிவாரணம் கேட்கிறார்கள். ஆனால் தமோகுணம், ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் யாருடைய உபதேசத்தையும் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. தங்களே சொந்த முயற்சியின் மூலமாக விடுபட முயலுகிறார்கள். அப்பொழுது மேலும் மேலும் துன்பத்திற்குள் ஆழ்ந்து போகிறார்கள். So in today class we discuss why conflict happening, why people are not taking up solution, and what is the way. We will discuss something about that. இன்று நாம் முரண்பாடுகளும் போராட்டங்களும் ஏன் உண்டாகின்றன, அவற்றிலிருந்து விடுபடுவதற்கு என்ன வழி என்பதை பற்றி இன்று சர்ச்சை செய்வோம். So to become happy, the relationship is crucial. ஒருவருடைய மன மகிழ்ச்சிக்கு அவருடைய உறவுகள் முக்கியமான அம்சமாகும். So but in this world that relationship is giving conflict. It is inevitable in this material world. ஆனால் இந்த ஜட உலகத்தில் உறவுகளின் காரணமாக நிச்சயமாக பலவிதமான போராட்டங்கள் உண்டாகின்றன. இது ஜட உலகத்தின் இயல்பாகும். So what is the best way to solve our problem this world? நமக்கிடையே உள்ள பிரச்சனைகளை தீர்த்து கொள்ள மிகச்சிறந்த வழி என்ன? So in Bhagavad Gita solution is given. You are not the body, you are identifying with the body. கீதையில் இதற்கான தீர்வு தரப்படுகிறது. நீங்கள் உண்மையில் சரீரம் அல்ல, ஆனால் சரீரத்தோடு அடையாளப்படுத்திக் கொள்கிறீர்கள். So my interest is different interest, your interest is different interest, so conflict happening. எனவே நம் ஒவ்வொருவருக்கும் அவரவரது மனத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆசைகள் வேறுபடுகின்றன. இதன் காரணமாக போராட்டங்கள் உண்டாகின்றன. If you realize I am not the body, then conflict is go away. Because difficulty, so we have to realize to solve this problem. நான் உடல் அல்ல என்று உணர்ந்து கொள்ளும்போது இந்த பிரச்சனைகள் தானே தீர்ந்து போகின்றன. எனவே நாம் உடல் அல்ல என்ற புரிதல் நமக்கு அவசியம். But to realize this I am not the body is a very difficult process. So first step what we have to do is that knowledge we have to accept. Yes, I am not the body. That is the first step. நான் உடல் அல்ல என்ற புரிதலை பெறுவது மிக கடினமாகும். இதன் முதற்படி நான் உடல் அல்ல என்பதை சாஸ்திரங்களின் அடிப்படையில் ஏற்றுக்கொள்வதாகும். And another first step is that accepting karma, law of karma. Yes, whatever I am doing, I have to take responsible for this action. So when we accept, then we can aware how to act. If we are not accepting responsibility, then we cannot solve this problem. மற்றொரு முக்கியமான படி கர்மாவின் சட்டத்தை ஏற்றுக்கொள்வதாகும். நான் செய்யும் செயல்களுக்கெல்லாம் விளைவுகளுக்கு நானே பொறுப்பேற்க வேண்டும் எனக்கூடிய ஒரு உணர்வு வரும்பொழுது அவர் செயல்களில் அதிகமாக கவனம் செலுத்த தொடங்கிறார். அதனால் வரக்கூடிய விளைவுகளுக்கு பொறுப்பேற்கிறார். இது ஒரு முக்கியமான படியாகும். Then the knowledge required to understand I am not the body, so we have to be knowledgeable. So these are the first step. Even though we are not realized I am not the body, but first step we should accept knowledge and law of karma, and I am not the body. This we have to accept. மேலும் ஒருவருக்கு இந்த ஞானம் அடிப்படை தேவையாகும். சாஸ்திரங்களின் அடிப்படையில் நான் இந்த உடல் அல்ல, கர்மாவின் சட்டம் இருக்கிறது, அதன் விளைவுகளுக்கு நானே பொறுப்பு போன்ற விஷயங்களை மனதளவிலாவது ஒருவர் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் சாஸ்திரங்களின் அடிப்படையில். So the different process is we have to follow process. So there are different process given in Bhagavad Gita, Karma Yoga, Jnana Yoga and Bhakti Yoga.
இதற்கான புரிதலை முழுமையாக பெறுவதற்காக பலவித வழிமுறைகள் தரப்படுகின்றன. பகவத்கீதையில் நாம் பார்க்கிறோம், கர்மயோகம், ஞான யோகம், பக்தி யோகம் என்று பல வழிமுறைகள் பேசப்படுகின்றன. And the simplest process is Bhakti Yoga. So intelligent person practice this simplest method of Bhakti Yoga. இவற்றுக்குள் எளிமையான வழி பக்தி யோகமே ஆகும். எனவே யாருக்கு புத்தி கூர்மை இருக்கிறதோ அவர் பக்தி யோகத்தை ஏற்றுக்கொண்டு செயல்படுத்துகிறார். So when we start to practice, then we become give up our bad habits and we become tolerant and compassionate, and so naturally our suffering will go away. பக்தியை பயிற்சி செய்ய ஆரம்பிக்கும் பொழுது நமக்கு இயல்பாகவே மற்றவர்கள் மீது கருணை, சகிப்புத்தன்மை போன்ற நற்குணங்கள் உண்டாகின்றன. அப்பொழுது நம்முடைய பௌதிகமான பிரச்சனைகள் நம்மை விட்டு இயல்பாகவே நீங்குகின்றன. So why so most of the people feel that this process is very difficult. Why Krishna made this process very difficult? Even karma yoga also so much difficulty is there, jnana yoga difficulty is there, even bhakti yoga we have difficulties. There are different process difficulties. Why Krishna made difficult process? ஆனால் பெரும்பாலான மக்கள் இந்த சந்தேகத்தை பெறுகிறார்கள். ஏன் இந்த வழிமுறைகள் மிக கடினமாக இருக்கின்றன? பகவான் கிருஷ்ணர் ஏன் இந்த வழிமுறைகளை இந்த அளவு கடுமையாக அனுஷ்டிப்பதற்கு இயலாததாக அமைத்திருக்கிறார்? கர்மயோகம், ஞான யோகம் மற்றும் பக்தி யோகம் அனைத்திலுமே பயிற்சி செய்வதில் நாம் கடினத்தை உணர்கிறோம். But answer to this is the difficulty is not Krishna made coming, he given so many opportunities. He coming as a avatar and continuously, not on one time, he throughout the Brahma days he is coming as a avatar. He given so many chance to solve this problem. The difficulty is people, general, we are the cause. இதற்கான பதில், பகவான் கிருஷ்ணர் நம்மிடம் மிகவும் கருணை கொண்டிருக்கிறார். அவரை குறை கூற முடியாது. அவர் பிரம்மாவின் தினம் முழுவதும் பலவிதமான அவதாரங்களை எடுத்து நமக்கிடையே தோன்றி நமக்கு வழிகாட்டி கொண்டுதான் இருக்கிறார். உண்மையில் பிரச்சனை பகவானிடம் இல்லை, அது பொதுமக்களிடமேயே இருக்கிறது என்பதை உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். Why people are not accepting this type of knowledge? Why? இந்த ஆன்மீக ஞானத்தை ஏன் மக்கள் ஏற்பதில்லை? So that answer is they developed stubborn conditioning nature. In Sanskrit word it called deep ignorance. இதற்கு என்ன காரணம் என்றால், ஆழ்ந்த அறியாமையின் காரணமாக மக்கள் முரட்டுத்தனமாக இருக்கிறார்கள். இந்த ஆன்மீக ஞானங்களை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு தயாராக இல்லை. So they have intense desire to get own enjoyment. சுதந்திரமாக தானே அனுபவிக்க வேண்டும் என்னும் ஆசை அவர்களிடம் தீவிரமாக இருக்கிறது. Not only this life after life, they are trying in one way and not successful, and another way they are trying not successful. So like this they are continuously and other universe they are going to fulfill their happiness, not successful. So like this they are suffering. இந்த பிறவியில் மட்டுமல்ல, பற்பல பிறவிகளில், இந்த கிரகத்தில் மட்டுமல்ல, பற்பல பிரபஞ்சங்களில் அவர்கள் மீண்டும் மீண்டும் பிறவி எடுத்து ஆனந்தத்தை சுதந்திரமாக அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற முயற்சியில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். தோல்வி அடைந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் முயற்சியை கைவிடவில்லை. Not only they are not accepting Krishna as God, I am not the body, that knowledge also they are not accepting. கிருஷ்ணரை பகவானாக ஏற்பது மட்டுமல்ல, தன்னை இந்த சரீரம் அல்ல என்று ஏற்பதும் கூட மக்களுக்கு கடினமாக இருக்கிறது. So, but some people will say that teaching is very complicated, so very difficult for me to understand and get knowledge. மேலும் மக்கள் கூறுகிறார்கள், இந்த உபதேசங்கள் மிகவும் சிக்கலாக இருக்கின்றன, புரிந்து கொள்ள கடினமாக இருக்கின்றன, எனவே என்னால் ஆன்மீகத்தை பயிற்சி செய்ய முடியவில்லை என்கிறார். Then Krishna giving another chance, just accept Krishna, chant, your job is finished. அப்பொழுது கிருஷ்ணர் மேலும் ஒரு வாய்ப்பை தருகிறார். கிருஷ்ணரை பகவானாக ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள், புனித நாமத்தை ஜெபம் செய்யுங்கள், அவ்வளவுதான் என்று. And more simplest than this also, Krishna giving, just to hear the name of the Lord, then your job is finished. இதைவிடவும் சுலபமான வழியையும் அவர் தருகிறார். பகவானுடைய புனித நாமத்தை செவிமடுத்து கேளுங்கள், அதுவே போதும், உங்களுடைய மறுபிறவிகள் அழிந்து போகும் என்று. So this much facilities only can Lord provide.
we can take the horse to the water. Instead of horse, we cannot drink. இந்த அளவுக்கு நமக்கு சுலபமான வழிமுறைகளை பகவான் வகுத்து தந்திருக்கிறார். ஆனாலும் கூட எவ்வாறு ஒரு குதிரையை நீருக்கு அழைத்து செல்ல முடியும், ஆனால் குடிப்பது அந்த குதிரை மட்டுமே செய்ய வேண்டும் என்பதைப் போல நமக்கு பகவான் தந்திருக்கிற வழிமுறைகளை நாம் ஏற்றுக்கொண்டு பயிற்சி செய்வது நம்முடைய பொறுப்பே ஆகும். And another way Krishna giving through law of karma. So by this world is inbuilt by law of karma, you cannot escape. So when you act, law of karma will give you suffering. Through this, he is teaching that lesson that I cannot happy here by doing for own enjoyment. So law of karma also help. பகவான் கொடுத்திருக்கிற மற்றொரு வழிமுறை கர்மாவின் சட்டமாகும். இந்த உலகம் முழுவதுமே செயல் அதன் விளைவு எனக்கூடிய கர்மாவின் சட்டத்தினால் கட்டப்பட்டிருக்கிறது. எனவே நாம் செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு செயலுக்கும் எதிர்விளைவு உண்டாகிறது. நான் சுதந்திரமாக சுகம் அனுபவிக்க வேண்டும் என்று நான் முயற்சி செய்யும் பொழுது அதற்கான பக்க விளைவுகளை நான் சந்திக்க நேரிடும் பொழுது நான் படிப்படியாக புரிந்து கொள்ளலாம். சுதந்திரமாக இந்த உலகத்தை அனுபவிக்க நினைப்பது தவறு. அதன் காரணமாக மேலும் மேலும் நான் சிக்கல்களிலும் பிரச்சனைகளிலும் தான் மாற்றிக்கொள்வேன் என்று ஒருவர் உணர்ந்து கொள்ள முடியும். இந்த விதமாக கர்மாவின் சட்டம் நமக்கு உதவுகிறது. So law of karma purpose is to minimize minimize violence. கர்மாவின் சட்டத்தின் முக்கியமான நோக்கம் மக்களுக்கு மற்றவர்களுக்கு கொடுமை செய்யக்கூடிய தன்மை நீக்கிக் கொள்ள வேண்டும், பாவம் செய்யக்கூடிய தன்மைகளை நீக்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்ற பாடத்தை நமக்கு கர்மாவின் சட்டம் தருகிறது. So for your enjoyment, if you take something from others, you can enjoy, but those who are giving, they suffer. என்னுடைய புலனுணர்ச்சிக்காக நான் மற்றவரிடமிருந்து எதையாவது எடுத்துக்கொள்ளலாம். அப்பொழுது அவ்வாறு யாரிடம் எடுத்துக்கொண்டேனோ அவர் துன்பப்படுகிறார். So this law of karma not only affect you, it affects this throughout the universe. இவ்வாறு கர்மாவின் சட்டம் நம்மை மட்டுமல்ல பிரபஞ்சம் முழுவதிலும் பாதிப்பை உண்டாக்குகிறது. So each and every actions, not only the result affect us, the results affect whole world. நம்முடைய செயலின் விளைவுகள் நம்மை மட்டும் அல்லாமல் பிரபஞ்சம் முழுவதற்கும் பாதிப்பை உண்டாக்குகிறது. So if you do action which is giving pain to others more, means you will get that much pain towards you will in this life or next life. எனவே மக்களுக்கு வலியை உண்டாக்கக்கூடிய செயல்களில் நாம் ஈடுபடுவோமானால் அதன் காரணமாக வலியை நாமே சந்திக்க நேரிடும். அது இந்த பிறவியில் மட்டுமல்ல, வரும் பிறவிகளிலும் கூட. You can escape from this government, police, but you cannot escape from this law of karma. நம் அரசாங்கத்திடம் காவல்துறையிடம் நாம் தப்பித்து விடலாம், ஆனால் கர்மாவின் சட்டத்திலிருந்து ஒருபொழுதும் தப்ப முடியாது. So what is the solution? Solution is we have to follow this whatever Krishna told in Bhagavad Gita. But most of the people now, they are not accepting Bhagavad Gita and they want to then they studying, but their knowledge is only based on observation through this eye. அப்பொழுது தீர்வுதான் என்ன? தீர்வு என்னவென்றால் பகவான் பகவத்கீதையில் நமக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய வழிமுறைகளை நாம் பின்பற்ற வேண்டும். ஆனால் தற்போது உள்ள மக்களோ பகவானையோ பகவத்கீதையோ ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. அவர்கள் தன்னுடைய சொந்த மனக்கற்பனைகளின் மூலமாக பிரச்சனைகளை புரிந்து கொள்ளவும் தீர்வு காணவும் முயலுகிறார்கள். So once we accept Bhagavad Gita, then the goal is important. பகவத்கீதையை ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது நம்முடைய லட்சியம் என்ன என்பது முக்கியமானதாகும். So the goal is necessary for our actions. நம் செயல்களுக்கு ஒரு லட்சியம் அவசியம். So now that material by learning this modern education, our goal is we have so many goals. நவீன கல்வியை நாம் பெறும்பொழுது அதற்கென்று நமக்கு பலவிதமான நோக்கங்கள் இருக்கின்றன. But how to become wealthy person, how to make our body fit, how to be happy within relationship, how to develop my family, like how to get good friends. These are the
needs, goal we are setting. உதாரணமாக எவ்வாறு செல்வந்தனாவது, எவ்வாறு என் உறவுகளை மேம்படுத்திக் கொள்வது, எவ்வாறு ஆரோக்கியத்தை பெறுவது, எவ்வாறு உறவுகளில் சந்தோஷமாக இருப்பது, எவ்வாறு என் குடும்பத்தை முன்னிலைக்கு கொண்டு வருவது என்பதை போன்ற நோக்கங்கள் நம்மிடம் இருக்கின்றன. But this goal cannot give complete satisfaction. ஆனால் இத்தகைய இலக்குகள் நமக்கு முழுமையான திருப்தியை தர முடியாது. And it is impermanent. This goal is impermanent. நமது பௌதிகமான லட்சியங்கள் அனைத்தும் நிச்சயம் இல்லை, நிரந்தரம் இல்லாதவை, சாஸ்வதம் இல்லாதவை. Even if you get impermanent, not impermanent, you have to give up, because both party will die. We will die, that party also, opposite relation, that they also die. So it's not give complete satisfaction. இந்த தற்காலிகமான விளைவுகளின் காரணத்தால் நாமும் ஒரு நாள் மரித்து போவோம், நம்முடன் யார் தொடர்பு கொண்டிருக்கிறாரோ அவரும் மரித்து போவார். இந்த விதத்தில் இந்த தற்காலிகமான பலன்கள் நம்மிடம் நிலைத்திருக்காது, மரணத்தோடு அழிந்து போகும். So this type of knowledge, some wealthiest people, when they are dying or end of this life, they getting this type of knowledge. Why I have everything, but I have to give up. So there should be something else. So this type of knowledge they get, some wealthiest people. Even though I have money, but I have to give up. So there should be something in the creation. மிகப்பெரும் செல்வந்தர்களில் சிலர் மரணத்தின் பொழுது இத்தகைய ஞானத்தை பெறுகிறார்கள். நான் ஏராளமான செல்வத்தை குவித்திருக்கிறேன், ஆனாலும் கூட மரணத்தின் பொழுது இவை அனைத்தையும் நான் துறக்கத்தான் வேண்டியிருக்கிறது. இந்த உலகத்தில் நான் சேர்த்து வைத்த செல்வங்கள், என்னுடைய அனுபவங்கள் அனைத்துமே தற்காலிகமாக இருக்கின்றன. எனவே இந்த படைப்பில் நிரந்தரமானது ஒன்று ஏதாவது இருக்கத்தான் வேண்டும் என்னும் விதத்தில் அவர்களுக்கு மனத்தில் எண்ணம் உண்டாகிறது. So the permanent goal is there must be. அப்பொழுது ஒரு நிச்சயமான நிரந்தரமான லட்சியம் என்று ஒன்று இருக்கத்தான் வேண்டும். So human being, all the human being aspire for this permanent goal. அனைத்து உயிர்வாழிகளும், குறிப்பாக மனித சரீரத்தில் இருக்கக்கூடிய உயிர்வாழிகள் இந்த நித்தியமான ஒரு விளைவுக்கு ஆசைப்படுகிறார்கள். Ultimately everybody aspire to become happiness, want happiness. இறுதியில் அனைவருக்கும் மகிழ்ச்சி வேண்டும், மகிழ்ச்சியாக வாழ வேண்டும் என்பது அவர்களுடைய நித்தியமான லட்சியமாகும். So to get this happiness, this permanent happiness, we have to change a lot. It's require changes from us. இந்த நிரந்தரமான மகிழ்ச்சியை நாம் பெற வேண்டும் என்றால் நம்மிடம் பல மாற்றங்கள் தேவை. இந்த மாற்றங்கள் இல்லாமல் இதை நாம் அடைய முடியாது. And some people, when that business is crashed, they also get this type of realization. Yes, we have to do something other than this. ஒருவருக்கு தன்னுடைய தொழிலில் தோல்வி அடையும் பொழுது, நஷ்டத்தை சந்திக்கும் பொழுது அவருக்கும் இத்தகைய உணர்வு உண்டாகிறது, நான் என்னை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் என்று. So this is the first lesson Krishna giving in Bhagavad Gita. பகவத்கீதையில் கண்ணன் தரக்கூடிய முதல் பாடம் இதுவே ஆகும். So the confusion, conflict solved if you are understand you are not the body. குழப்பங்கள், போராட்டங்கள் அனைத்துமே நான் இந்த சரீரம் அல்ல என்ற உணர்வை நாம் பெறும்பொழுது நம்மை விட்டு நீங்குகின்றன. If you are not the body, you are free of anxiety. நாம் உடல் அல்ல என்ற புரிதல் வரும்பொழுது நம்முடைய கவலைகள் நீங்கி போகின்றன. And what we are Atma, soul, eternal, not die like body. And this Atma is body after body. It's moving his body. நான் ஒரு ஆத்மா, நான் இந்த உடல் அல்ல, உடல் மட்டுமே அழிவது, ஆத்மாவோ ஒரு உடலிலிருந்து மற்றொரு உடலுக்கு மாறிக்கொண்டே இருக்கிறதே தவிர அதில் எந்த விதமான மாற்றமும் இல்லை, அதற்கு அழிவும் இல்லை என்ற புரிதலை நாம் பெறும்பொழுது இந்த பிரச்சனைகள் தீர்கின்றன. Unfortunately, most of the people identify with body. ஆனால் துரதிர்ஷ்டவசமாக பெரும்பாலான மக்கள் உடலோடு தன்னை அடையாளப்படுத்திக் கொள்கிறார்கள். This body is matter, lifeless. இந்த உடல் ஜடப்பொருள், உயிரற்றது, impermanent and changing. தற்காலிகமானது, தொடர்ந்து மாறக்கூடியது. It's changing every second and it decay, sick, old, die.
இந்த உடல் வினாடிக்கு வினாடி மாறிக்கொண்டிருக்கிறது, படிப்படியாக தேய்ந்து கொண்டு முதுமை அடைந்து மரணத்தை நோக்கி செல்கிறது. As long as identify with this body, we suffer. உடலோடு நாம் அடையாளப்படுத்திக் கொள்ளும் வரையும் நாம் கஷ்டப்படத்தான் வேண்டும். So this is the primary teachings in Bhagavad Gita. You are not the body. பகவத்கீதையின் முக்கியமான உபதேசம் இதுவே ஆகும், நீ உன் உடல் அல்ல. So this is but for many religion this is suppressed knowledge. ஆனால் பல மதங்களிலும் இந்த தெளிவான புரிதல் இல்லை. They don't have knowledge of how to distinguish this body from the soul. This knowledge also they don't have, and they are called they are considered them as a religion. உடலையும் ஆத்மாவையும் எவ்வாறு வேறுபடுத்தி பார்ப்பது என்ற ஞானம் இதர மதங்களில் இல்லை. ஆனாலும் தங்களை ஒரு ஆன்மீக மதமாக அவர்கள் கருதி கொள்கிறார். So this fact, this modern science once accept means they have solution. இந்த உண்மையை நவீன விஞ்ஞானம் என்று ஏற்றுக்கொள்ளுமோ அன்று மனித சமுதாயத்தின் பிரச்சனைகளுக்கு ஒரு முடிவு உண்டாக்க முடியும். So what is the nature of Atma? It know things. So Atma only knowing the things. ஆத்மாவின் இயல்பு என்ன என்றால் அதுவே விஷயங்களை ஞானங்களை பெறுகிறது. Atma only doing action. செயல்களை செய்வது ஆத்மாவே. And Atma only experiencing happiness. சந்தோஷத்தை அனுபவிப்பதும் ஆத்மாவே ஆகும். So Atma is the eternal and it has no death and birth. இவ்வாறு ஆத்மா நித்தியமானது, ஜனன மரணம் அற்றது. And it beyond space. அது நம் ஆகாயத்திற்கும் அப்பாற்பட்டது. So once we accept, we try practice freeing Atma from the body. இதை நாம் ஏற்றுக்கொண்டு நம்முடைய ஆத்மாவை இந்த சரீரம் என்னும் கூண்டிலிருந்து விடுபடுத்த முயல வேண்டும். So result is no fear of death, no fear of death. விளைவு மரண பயம் நீங்குகிறது. And no reputation from the others because we are Atma. மற்றவர்களிடமிருந்து நாம் எந்த விதமான மதிப்பையும் மரியாதையும் எதிர்பார்ப்பதில்லை, ஏனென்றால் நான் ஒரு ஆத்மா என்று புரிந்து கொள்கிறோம். And we get anybody in this world and we don't try to become develop friendship or enemy. உலகத்தில் யாரிடையும் நாம் பகைமை நீங்கி போகிறோம், யாரிடமும் விசேஷமான நட்புறவையும் நாம் வளர்த்துக் கொள்வதற்கு அவசியம் இல்லாமல் போகிறது. And we become peaceful. அப்பொழுது நாம் அமைதி உறுகிறோம். But this is the basic condition of spiritual life. இதுவே ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு அடிப்படையான நிபந்தனையாகும். இதை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். But many religions they say this is the conclusion of end result. ஆனால் பல மதங்களை பொறுத்தவரைக்கும் இதுவே இறுதியான தீர்ந்த விஷயமாகும், இதற்கு அப்பால் ஏதும் இல்லை என்று. So and in Bhagavad Gita Krishna go further than this. ஆனால் பகவத்கீதையில் பகவான் கிருஷ்ணர் இதற்கும் மேலான ஞானங்களை உபதேசிக்கிறார். So this is the beginning knowledge in Bhagavad Gita. இது பகவத்கீதையின் அடிப்படையான ஆரம்ப ஞானமாகும். So in Bhagavad Gita further knowledge is there is a supreme Atma, there is supreme God. கீதை மேலும் நமக்கு கூறுகிறது இதற்கும் மேலான ஒரு ஆத்மா இருக்கிறார், பரமபுருஷ பகவான் இருக்கிறார் என்று. We are not alone, there is another person. நாம் தனியாக இல்லை, நம்முடன் கூட மற்றொரு நபரும் இருக்கிறார். He is act as a friend, he is act as a guide, he is our protector to individuals. அவர் நம்முடைய நண்பர், வழிகாட்டி, ஒவ்வொரு ஆத்மாவையும் பாதுகாப்பவர். He is because he is a supreme. ஏனென்றால் அவரே சர்வ உத்தமர், அனைத்திலும் உயர்ந்தவர். And he can take many form as he like, he has many form also. அவருக்கு பல வடிவங்கள் இருக்கின்றன, இஷ்டப்பட்ட வடிவத்தை அவரால் எடுக்க முடியும். And also he is a Brahman, impersonal Brahman also he. மேலும் அவரே அருவ பிரம்மனாகவும் விளங்குகிறார். And he has many avatar, and among all the avatars he has more attractive form also.
பல அவதாரங்களை எடுக்கிறார். இந்த அவதாரங்கள் பல விதங்களில் கவர்ச்சிகரமாக அமைகின்றன. So that most attractive form is Krishna. இவை அனைத்துக்குள்ளும் அதிக கவர்ச்சியான வடிவம் கிருஷ்ணர் ஆவார். All form are one Lord only, but Krishna form is more attractive. அனைத்து வடிவங்களுமே ஒரே பகவானுடையவை தான், ஆனாலும் கிருஷ்ண வடிவம் அனைத்திலும் கவர்ச்சியானது. And not only form is attractive, he has more attractive qualities, activities. வடிவத்தால் மட்டுமல்ல, தன் குணங்களாலும் பகவான் கிருஷ்ணர் கவர்ச்சிகரமாக விளங்குகிறார். So we want safety, eternity, so Krishna provide everything. நமக்கு பாதுகாப்பு வேண்டும், நித்தியத்துவம் வேண்டும், மரணமற்ற தன்மை வேண்டும், இவை அனைத்தையும் கிருஷ்ணர் நமக்கு வழங்குகிறார். So Krishna acted as a guide also. For example, Arjuna, Krishna acted as a guide. மேலும் கிருஷ்ணர் நமக்கு வழிகாட்டியும் ஆவார். உதாரணமாக அர்ஜுனுடைய விஷயத்தில் அவர் வழிகாட்டியாக செயல்பட்டார். And Krishna acted as a friend. கிருஷ்ணர் மேலும் நண்பராகவும் இருக்கிறார். So through friendship we experience happiness. நட்பின் மூலமாக நாம் மகிழ்ச்சியை அனுபவிக்கிறோம். Not only we and Supreme Lord is there, there are many other people also there. நாமும் பரமபுருஷ பகவானும் மட்டுமல்ல, மற்றும் பல மக்களும் இருக்கிறார்கள். So his consciousness is unlimited. இவ்வாறு பகவானுடைய உணர்வு என்பது அளப்பரியது, எல்லையற்றது. And he can satisfy all the living entities. So in spiritual world there is a spiritual society. பகவான் ஒருவராலேயே அனைத்து உயிர்வாழிகளையும் திருப்திப்படுத்த முடியும், ஆனந்தமயமாக்க முடியும். எனவே ஆன்மீக உலகம் ஒரு சமுதாயமாக அமைகிறது. So that material dimension, through material dimension we cannot define Lord. Lord is like 20 miles, 20 feet, everything. So like this we cannot, through material calculation we cannot understand. இந்த ஜட பரிமாணம் எனக்கூடிய பௌதிகமான அளவைகளை கொண்டு பகவானை நாம் அளந்து விட முடியாது. பகவான் இந்த அளவு நீள அகலம் உடையவர் என்று நம்முடைய கணித ஞானத்தை கொண்டு நாம் அளப்பிட முடியாது. And yes, attractive qualities. மேலும் அவருக்கு மிகவும் கவர்ச்சிகரமான குணங்கள் அமைந்திருக்கின்றன. And he respond, how we act, so we can get response. மேலும் நாம் எந்த விதத்தில் அவரோடு தொடர்பு கொள்கிறோம், அந்த விதத்தில் அவர் நமக்கு பரஸ்பரம் தன்னுடைய அன்பை தெரிவிக்கிறார். Response, proper response from the Lord. நாம் எந்த விதத்தில் பகவானோடு தொடர்பு கொள்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு பகவான் தன்னுடைய பரஸ்பரம் தன்னுடைய நம்மோடு அவர் செயல்படுகிறார். So Lord is attractive, Lord has attractive qualities, and Lord also respond to us. பகவான் கவர்ச்சிகரமானவர், கவர்ச்சிகரமான குணங்களை கொண்டவர். மேலும் அவர் நம்மோடு தொடர்பு கொள்கிறார். நாம் எந்த விதத்தில் அவரை அணுகுவோமோ அந்த விதத்தில் அவரும் பரஸ்பரம் நம்மை அணுகுகிறார். But in this material world, problem is we love somebody, they will not respond, they will not love. ஜடவுலகின் பிரச்சனை என்னவென்றால், நாம் ஒருவரை நேசிக்கிறோம் என்றால் அவரும் நம்மை பரஸ்பரம் நேசிப்பார் என்பது உறுதி அல்ல. But not with Krishna exactly reciprocate. ஆனால் கிருஷ்ணர் விஷயத்தில் அப்படி அல்ல. யார் அவரை நேசிக்கிறாரோ அவரை பரஸ்பரம் பகவான் நேசிப்பார் என்பது உறுதியாகும். So everybody want eternal happiness. So by doing bhakti we can get eternal happiness. எனவே அனைவருக்கும் நிரந்தர ஆனந்தம் வேண்டும். அதை பக்தி செய்வதன் மூலமாக நாம் பெற்றுவிட முடியும். So Atma with Supreme Lord, it is a perfect relationship, it get perfect happiness. பரமபுருஷ பகவானோடு ஒரு ஆத்மா நித்தியமான முழுமையான பக்குவமான உறவை பெறுகிறது. அதன் மூலமாக நித்தியமான ஆனந்தத்தையும் அது அடைகிறது.
So in this material world, it is a mixer. That relationship is mixer. இந்த ஜட உலகில் உள்ள உறவுகள் ஒரு குழப்பமான தன்மையை கொண்டிருக்கின்றன. Only that perfect love between mother and son, baby. ஜட உலகத்தில் நாம் காணக்கூடிய பக்குவமான உறவு ஒரு தாய்க்கும் அவருடைய சேய்க்கும் இடையிலேயே நாம் காண முடியும். So that is also for certain time. அதுவும் கூட சில காலங்களுக்கு மட்டுமே நீடிக்கிறது. So to establish the relationship with the Lord, then our relationship should be pure relationship. எனவே பகவானோடு நாம் உறவை ஏற்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்றால் அந்த உறவானது தூய்மையாக இருக்க வேண்டும். Love for the Supreme Lord, no self interest. பகவான் மேல் நாம் கொள்ளக்கூடிய பிரேமை சுயநலமற்றதாக அமைய வேண்டும். When we practice in that relation, when we act in that principle, then practice leads to perfection. We get happiness. இந்த அடிப்படையில் இந்த பாவத்தை கொண்டு நாம் பக்தியை பயிற்சி செய்யும் பொழுது நமக்கு உண்மையான விளைவுகள் கிடைக்கின்றன. நாம் தூய ஆனந்தத்தை பெறுகிறோம். When Lord loves everybody, all the jivas, Lord Son, so Lord loves everybody, but those who are doing this type of bhakti, He loves more. அனைத்து உயிர்வாழிகளும் பகவானுடைய குழந்தைகளே ஆவர். எனவே அனைவரையும் அவர் நேசிக்கிறார். ஆனால் இந்த விதத்தில் நாம் பகவானிடம் பக்தி செய்வோமானால் நாம் அந்த தூய உறவையும் தூய ஆனந்தத்தையும் பெறலாம். So unconditional love to the Lord, He responds in highest way. பகவானிடம் நிபந்தனையற்ற அன்பு செய்யப்படும் போது மிக உன்னதமான விதத்தில் அவர் நம்மிடம் தன் அன்பை பரிமாறுகிறார். So we should do bhakti. Bhakti is a powerful process. எனவே நாம் பக்தி பாதையை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இது மிகவும் சக்தி வாய்ந்த பாதையாகும். So within this bhakti we have mind. So we have to use our mind as a we have to use our mind as a mean to achieve our goal. நம்முடைய மனத்தை கருவியாக பயன்படுத்தி நம்முடைய இந்த இறுதி லட்சியத்தை நாம் எட்ட முயல வேண்டும். So Krishna, Arjuna in Bhagavad Gita, I cannot concentrate mind, yogi only concentrate. So Krishna, Arjuna itself feel difficulties in concentrating mind. அர்ஜுனர் கீதையில் கூறுவார், என்னால் மனத்தை கட்டுப்படுத்த இயலவில்லை, யோகிகளால் மட்டுமே அது சாத்தியமாகும் என்று கூறுகிறார். எனவே மனத்தை கட்டுப்படுத்துவது என்பது கடினமான தொழில் என்பது ஏற்கப்பட்ட விஷயம். So many people in this world also the same problem they will face. இந்த உலக மக்களும் கூட இதே பிரச்சனையை சந்திக்கிறார்கள் என்பதில் ஆச்சரியமில்லை. So there is another process called mantra, using mantra. மற்றொரு வழிமுறை இருக்கிறது, அது மந்திரமாகும். So this mantra is not material sound, it is a spiritual sound. இந்த மந்திரம் ஒரு ஜட ஒலி அல்ல, அது ஆன்மீக உலகத்திலிருந்து வருகிறது. So that it look like material sound, but it is spiritual. And this mantra, how giving effect, that is researched by some modern science. இது ஜட ஒலி என்று நாம் தப்பாக புரிந்து கொள்ளும் வாய்ப்பிருக்கிறது. ஆனால் உண்மையில் இது ஒரு ஆன்மீகமான அதிர்வாகும். இதை புரிந்து கொள்வதற்கு நவீன விஞ்ஞானிகளும் மந்திரங்களை பற்றி ஆராய்ச்சிகளை செய்கிறார்கள். So the material science can give analyze only material result of mantra, not spiritual effect. ஜட விஞ்ஞானிகளுடைய தீர்வு என்னவென்றால் இந்த ஒலியின் காரணமாக ஜட பயன்கள் மட்டுமே கிடைக்கும் என்பதா. So they researched how this chanting Hare Krishna mantra gives material result. எனவே ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை கொண்டு எந்த விதமான ஜட விளைவுகளை பயன்களை பெறலாம் என்று அவர்கள் ஆராய்ச்சி செய்கிறார்கள். So they and material result means they analyzed DNA, how the DNA changed in that telomere is there, how it's developed.
இந்த ஜட விளைவுகளை கொண்டு அவர்கள் டிஎன்ஏ என்னும் உடலின் கூறில் எந்த விதமான மாற்றங்கள் உண்டாகின்றன, குறிப்பாக டெலிமியர் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஜீனில் இருக்கக்கூடிய பகுதியில் எந்த மாற்றங்கள் உண்டாகின்றன என்று அவர்கள் ஆராய்கிறார்கள். The chromosome that cap portion is called telomere. So they if it is short that telomere, then that man become diseased and not healthy. If it is long telomere means strong person. நம்முடைய குரோமோசோமில் இருக்கக்கூடிய இறுதி பகுதி டெலிமியர் என்று அழைக்கப்படுகிறது. அது எந்த அளவுக்கு நீட்சி கொண்டிருக்கிறதோ அந்த அளவுக்கு மனிதன் ஆரோக்கியமாகவும், அது எந்த அளவு குறுகி போகுமோ அந்த அளவு மனிதன் ஆரோக்கியத்தை இழக்கிறான், நோயையும் மரணத்தையும் விரைவில் சந்திக்கிறான். So they given food to some group of people, 5% telomere increased. அப்பொழுது அவர்கள் சில வகையான உணவுகளை மக்களுக்கு கொடுத்து அதன் மூலமாக டெலிமியரில் எந்த விதமான மாற்றங்கள் உண்டாகின்றன என்று ஆராய்ந்தார்கள். And they made some group to walk, so their telomere 5% increased. சிலருக்கு நடைப்பயிற்சி கொடுத்தார்கள், அதன் மூலமாக டெலிமியரில் 5% அதிகரிப்பு காணப்பட்டது. For another group of person they allowed to do yoga, 5% increased. மற்றும் சில மக்கள் யோக பயிற்சியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டார்கள், அவர்களுக்கும் 5% முன்னேற்றம் கிடைத்தது. And another group of people they allowed to meet weekly once, so 5% increased. மற்ற மக்களுக்கு சமூக அளவில் அவர்களுடைய சந்திப்பை வாரம் ஏற்படுத்தினார்கள், அவர்களுக்கும் 5% டெலிமியர் நீண்டது. And hear soft music that increased telomere length 5%. மென்மையான இசையின் காரணமாகவும் டெலிமியர் 5% அதிகரித்தது. And allowed some people to hear Hare Krishna mantra, 43% increased. மற்றும் சில மக்கள் ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை கேட்குமாறு செய்யப்பட்டார்கள், அவர்களிடம் 43% அதிகரிப்பு காணப்பட்டது. So this is only material effect. In subtle mind effect is there and spiritual effect is there, that they cannot measure. இதில் நாம் கவனம் கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால், இது அனைத்தும் ஒரு ஜட ரீதியான முன்னேற்றமே ஆகும். இதற்கும் அப்பால் மன ரீதியாக, ஆன்மீக ரீதியாக பற்பல நன்மைகள் உள்ளன. இதை ஜட விஞ்ஞானிகள் அறிய மாட்டார்கள். So there are many mantras like Gayatri mantra and more mantras, but this Hare Krishna mantra gives highest result. பல மந்திரங்கள் உள்ளன காயத்ரி மந்திரத்தை போல, ஆனாலும் இந்த ஹரே கிருஷ்ண மந்திரமே அதிக அளவில் விளைவை தருகிறது. So by chanting Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, we can get special effect. இவ்வாறு ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே என்று உச்சரிப்பதன் மூலமாக விசேஷமான பயன்களை நாம் பெறலாம். So Krish means source of everything, Na means please. கிருஷ் என்பது அனைத்திற்கும் தோற்றுவாய், அனைத்திற்கும் ஆதாரம் என்று பொருள். நா என்பது பரமானந்தம். Rama means one who give please. ராமா என்றால் பரமானந்தத்தை வழங்குபவர். Hare means embodiment of please. ஹரே என்றால் அந்த ஆனந்தத்தின் வடிவம். So by chanting Hare Krishna mantra we can get highest please. எனவே ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை உச்சரிப்பதன் மூலமாக பரம ஆனந்தத்தை நாம் அடைய முடியும். Okay, Hare Krishna. Any question? Any online question? Hare Krishna, Prabhuji, thank you very much for a wonderful class. I don't have any online questions, Prabhuji. Thank you so much. Hare Krishna. Hare Krishna.